চিনিলে না চিনিলে না আমারে কে চিনিলে না দীপহারা কোণে আমি ছিন অন্য মনে ফিরে গেলে তারেও না দেখে চিনিলে না চিনিলে না আমারে কে চিনিলে না। Shri Kajal Sengupta was born on October 7, 1943 in Borishal, now in Bangladesh, to Harindranath and Renukona Sengupta. When he turned 7, his family moved to Kolkata during the partition, where he would go on to spend the rest of his life. Having grown up in the bustling city, he developed a deep connection to its cultural and artistic heritage. From an early age, Kajal Sengupta showed a keen interest in cultural activities, particularly in music. His love for Rabindra Sangeet and Indian classical music became apparent, having pursued this passion with great determination. His education was rooted in Kolkata, where he completed his primary and secondary education. He graduated from City College and went on to pursue his Masters in Bengali Literature from Calcutta University. Following it up with a B.Ed degree, he joined as a school teacher at Belghoria Deshopriyo Vidyaniketan in 1966. During this time, his immersion in the city's rich musical traditions set the foundation for his future endeavors. Sengupta's formal education in music was guided by renowned tutors and music artists like Rampur Gharana's very own Professor Subhash Chakladar, famed Dhrupad singer Jai Krishna Sanyal, and legendary Rabindra Sangeet singer Shubinoy Roy student Shankar Chattopadhyay, who recognized his talent and nurtured his skills. Furthermore, he was also groomed by noted lyricist Anol Chattopadhyay and Noshima Mukhopadhyay. However, he did not limit himself to traditional training. He began exploring music on his own, which marked the beginning of his singing and performing career. In the 1980s, he joined the Indian People's Theatre Association, IPTA, where he collaborated with stalwarts like Himango Bishwas, Kaifi Azmi, Bhupen Hazarika, A.K. Hangal, Sholil Chaudhary, Shambhu Bhattacharya, and many other people with such repute. These experiences enriched his musical journey and connected him to Bengal's own cultural movements. In a pivotal moment of his career, Shri Kajal Sengupta co-founded the Sarva Bharatiya Sangeet Sanskriti Parishad all the way back in 1976. In 1983, he became the secretary of the organization, a responsibility he would shoulder for the remainder of his life. পরিষদের সুদীর্ঘ বিভিন্ন মুহূর্ত যেগুলো আমাদেরকে খুব অনুপ্রাণিত করে, আজও আমরা উৎসাহিত হই। 80-র দশকে আসামের বিভিন্ন প্রান্তে, গৌহাটি থেকে শুরু করে নাহারকাটিয়া, নামরূপ, দিগ্বয়, ডিব্রুগড়, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা আমাদের টিম নিয়ে, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে পরিষদের পরিভ্রমণ করেছিলাম। সেখানে আমরা প্রচুর কাজ করতে পেরেছি, যেহেতু আসামের সংস্কৃতির সাথে আমাদের বাংলার সংস্কৃতির অনেক মিল আছে। Through this organization, he became one of the most prominent figures in establishing one of the largest music academies in India. Under his leadership, SSSP flourished and became a hub for cultural education and a platform for aspiring artists. His influence extended far beyond the academy's walls, reaching small corners of cities and villages alike. Like his idol Tagore, Sengupta was a believer in the policy of internationalism. Led by Mr. Sengupta, the SSSP embarked on its international journey in 2004 with its participation in the USS Chicago Bongo Mela. Through this crucial step, he was able to successfully propagate the Indian culture on American soil across states like Texas, New York, Washington DC, and California. In the coming years, he represented the Parishad in various other nations all over the globe, including Canada, Singapore, Bangladesh, and Nepal. He was the mastermind behind all of SSSP's endeavors
and truly the man behind its success. যে ওখানকার যে সেক্রেটারি কাজল সেনগুপ্ত আমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসে, আর ও যখনই ডাকে আমার শরীর অসুস্থতা নিয়েও আমি কাজলের ডাকে সাড়া দিই, যাই, কিছু করি না, কিন্তু ওর অন্তরের ভালোবাসা সব দিক থেকেই আমার মন সে কেড়ে নিয়েছে। যেতে পারি না, ওদিন যে গেছি আমি, মানে এটা কাছাকাছি ছিল বলে তাড়াতাড়ি করে গেছি, তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি। আর ওর যেখানে অফিস ওখানটায়, এখান থেকে অনেকটা দূরে আমি যত কষ্টই হোক আমি গিয়ে অন্তত কিছুক্ষণ অন্তত অপেক্ষা করে থাকি, কিছু করি না, কিন্তু ওর আন্তরিকতাটা আমাকে সে ভীষণ ভীষণভাবে টেনেছে। Sri Kajal Sengupta's achievements in the field of music and culture were widely recognized. He was a recipient of several prestigious awards, including a Sangeet Prabhakar Award from the Allahabad Prayag Sangeet Samiti for his contributions to Rabindra Sangeet. He was also felicitated by various institutions like the Kolkata Sadarang Sangeet Samiti, who along with a gold medal bestowed upon him the title of Sangeet Kunakar. The then governor of West Bengal, Shri Keshinath Tripathi, awarded him with the Seva Samman Award for his untiring humanitarian efforts. He served as a member of the West Bengal State Music Academy for a long period of time. He was frequently invited to various events over the country and continent, earning praises for his Rabindra Sangeet performances. These accolades highlight his enduring impact on the cultural landscape of Bengal. A mentor, Sri Sengupta guided thousands of would-be artists and musicians, helping them hone their crafts and achieve their dreams. His influence was not only confined to a national level, but extended to even the most remote areas, where he brought the joy of music and culture to ordinary people. Through his mentorship, he played a crucial role in shaping the next generation of artists. In addition to his musical contributions, আমার সঙ্গে এই পরিষদের সম্পর্ক প্রায় 20 বছর হতে চলল। প্রথম কিভাবে আমি এখানে এলাম সেটা বলি। তখন আমরা দুজনেই রাজ্য সঙ্গীত একাডেমির উপদেষ্টা কমিটিতে ছিলাম, এবং সেই সময় আমাদের দুজনের দেখা হতো মাত্র, কোনো সেরকম পরিচয় ছিল না। তারপর একবার কি হলো, আমি একটা বই লিখেছিলাম আমার অটোবায়োগ্রাফি, গান আমার পরশমণি। সেইটা আমি রাজ্য সঙ্গীত একাডেমিতে অ্যাপিল করেছিলাম যদি ওটা সরকারি তরফ থেকে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। তো যাই হোক, সেখানে কিন্তু কোনো আশ্বাস না পেয়ে আমি যখন খুবই উদ্বিগ্ন অবস্থায়, তখন আমাকে কাজলবাবু বললেন যে এরকম কী প্রবলেম, আমার এই ব্যাপার। ওরা কোনো চিন্তা নেই, আমার পরিষদ থেকে আপনার বই ছাপবে। আমি পুরো অভিভূত হয়ে গেছিলাম। Sri Kajal Sengupta was a prolific writer. He authored several books on music and culture. For example, Abriti and Nisha, Rabindra Sangeet and Nisha, and Nazrul Giti, A Teacher's Guide, which were highly regarded and included in the curriculum of West Bengal academies like Rabindra Bharati and Vishwabharati universities. To ensure wider accessibility, many of his works were translated into English, reaching audiences beyond Bengal and India. সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আমাদের একটি বিশাল পরিবার, এবং এই অগ্রগতির পথে যারা সহযোগী সাথী, তারা অবশ্যই আমাদের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, কেন্দ্র ব্যবস্থাপিকা, অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবৃন্দ, সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমাদের সাথে জড়িত রয়েছে। আজকে আমাদের এই অফিসে
যারা কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন, আমাদের কর্মী ভাই বোন আমরা বলে অভিহিত করি, তাদের আমরা বিভিন্নভাবে দেখি তারা সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন কিনা। এই জন্য আমরা নতুন করে ইন্টারভিউ নেই না, আমরা খুঁজে নিই সেই সমস্ত ছেলেপেলেদের যারা সংস্কৃতিকে ভালোবাসে, সংস্কৃতির সাথে জড়িত, সেই ধরনের ছেলেমেয়েরা আজকে অফিসের মধ্যে কর্মরত। One of Sengupta's most notable achievements was the establishment of his own school of music, Shoini Shahana. This institution aimed to promote Rabindra Sangeet among the ordinary people, bringing the beauty of this art form to the farthest corners of the city. Shoini Shahana to this day continues to fulfill Sengupta's aim of owning musical talents, irrespective of their age. Furthermore, he would go on to establish a school for the underprivileged youth called Children's Paradise. Throughout the world, Shri Kajal Sengupta was recognized as a cultural icon and one of the most prolific organizers in Bengal. His tireless efforts and dedication to the arts left an indelible mark on Bengal's cultural heritage. To his students, he was simply known as Kajol Master Mashai. He breathes his last on January 21st, 2025, and is survived by his family members, the countless lives he touched, his everlasting legacy, the institutions he built, and the music he cherished so deeply. সমস্ত সাব অফিসে সেখানে যারা আমাদের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক রয়েছেন তারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সহযোগিতা করছেন বলে আমরা এগিয়ে চলতে পারছি। এবং বিদেশের ক্ষেত্রে আজকে সবচেয়ে বড় সুবিধা যে স্কাইপ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া দেওয়ার সুবিধা আছে এবং এক্সামিনাররা খুব স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা নিতে পারছেন এবং মূল্যায়নটাও হচ্ছে। আমরা চাই যে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আগামী দিনে এমন একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হোক যেখানে শুধু সঙ্গীত চর্চা নয়, নাটক চর্চা নয়, ছবি আঁকা নয়, তারা সার্বিকভাবে চেতনা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করুক। কারণ সবচেয়ে বড় নীতি হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির পরম্পরা যদি বজায় রাখা যায় তবেই তার সার্থকতা। কারণ আগামী প্রজন্মের কাছে যদি আমরা সেই সংস্কৃতির স্বাক্ষর না রাখতে পারি তবে সেটা হবে আমাদের ব্যর্থতা। আমরা চাই প্রত্যেকটি মানুষ সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, নাটক, যোগা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্য থেকে তাদেরকে তৈরি করুক, চেতনা সম্পন্ন করে তুলুক এবং তারাই কিন্তু আগামী দিনে যে প্রজন্ম রয়েছে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে, যেটা আমি পরম্পরা বলে উল্লেখ করলাম। আমরা চাই সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আগামী দিনে সেই পথে চলুক। আমরা সেই সাথে তাদের সৈনিক হয়ে, অর্থাৎ সংস্কৃতির সৈনিক হয়ে আমরা যেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কাজল সেনগুপ্তার মতন একটা লোক আমি এই কলকাতায় দেখতে পাচ্ছি না। কেন এত ভালো লোক, এত সাফিসিয়েন্ট, এফিশিয়েন্ট একটা সেক্রেটারিকেও দেখতে পাচ্ছি না। আমি এটা ওনাকে দেখলেই বলতাম। কেন সত্যি আমি কিছু বলতে পারছি না। ওনার ছেলে শান্তনু এবার থেকে আমাদের সত্যি এখানে শুধু বেঙ্গলে না, বেঙ্গল ভারত পুরো হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যতে না এখনো মানে ওল্ড ওয়ার্ল্ড ওনার শাখা উনি রেখে দিয়েছেন। সত্যি ওনার জন্য এখন সব জায়গায় মানে ওয়ার্ল্ডে পুরো জায়গায় সবাই দুঃখ করছেন নিশ্চয়ই। আমি কিছু বলতে পারছি না এই জায়গায়। সত্যি আমার মনটা ভীষণ খারাপ। সেই জন্যে মনের দিকে মানে খুব দুঃখিত। কি বলবো, আমি কিছু বলতে পারছি না। কাজলদা যে আমাদের মধ্যে নেই এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। দীর্ঘ 40 বছর ধরে তার যে সান্নিধ্য পেয়েছি, যে ভালোবাসা, স্নেহ, সেগুলি কখনোই আমাদের থেকে মুছে যেতে পারে না। তিনি কত প্রেরণা দিয়েছেন, নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে শিখিয়েছেন।
সকলকে নিয়ে কাজ করতে শিখিয়েছেন। তিনি সকলকে ভালোবাসতেন, সকলকে সম্মান দিতে পারতেন এবং সকলের সুখে দুঃখে পাশে থাকতেন। সকলের হাত ধরে, সকলকে প্রেরণা দিয়ে এই যে বিরাট সংস্থা তিনি তৈরি করেছেন, সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ, এটি চিরস্থায়ী থাকবে। আমরা যেন এর ধ্বজা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বিশ্বময়। কাজলদা আমাদেরই মধ্যে, আমাদেরই কাজের মধ্যে থাকবেন, এর মধ্যেই তাঁর অমরত্ব। নমস্কার। আমাদের বোটম্যান কাজলদা। নৌকাতে যাত্রী আমরা, পরিষদ পরিবার, এগিয়ে চলেছে নৌকাটি। 1981-তে এসে পৌঁছেছিলাম পরিষদের পুরনো একতলার অফিস ঘরটিতে অ্যাফিলিয়েটেড হতে। আজও পথ চলছি একটি আলো অনুসরণ করে। সেই আলোটি আমাদের সবার কাজলদা। তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তার বকাঝকা, তার স্নেহ। ইউরোপের দায়িত্ব দিলেন, সমান্তরালে দায়িত্ব দিলেন তার লেখা সে বিখ্যাত বইটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্বেষা ইংরেজিতে অনুবাদের কাজে। আমি ভাবতেই পারিনি আমি এসব পারবো। আপনাকেই তো অনুসরণ করে বড় হয়েছি, তাই পরিষদের জন্য কাজ করে যাব আজীবন, এই আমার অঙ্গীকার। কাজল বাবুর আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া মনের এমন একটা আঘাত যা বলে বোঝানো যাবে না। এবং আমি ভীষণভাবে কাজল বাবুকে ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম এবং আমার একজন নিজস্ব পিতার মতো বলা যেতে পারে। তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আমাদেরও সবার পিতৃতুল্য মানুষ। তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন, যেটা ভীষণ দুঃখজনক এবং আমরা ভীষণভাবে ওনাকে এমনভাবে হারিয়েছি যে বলে বোঝাতে পারছি না। স্বর্গীয় কাজল বাবুর বিদেয়ী আত্মার চির শান্তি কামনা করি ও সহস্র কোটি প্রণাম নিবেদন করি। ওম শান্তি। আমার অতি প্রিয় মানুষ এবং দাদা সদ্য প্রয়াত হলেন কাজল সেনগুপ্ত, একজন সত্যিকারের ভদ্র শিল্পী মানুষ। এরকম মানুষ আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি এবং শিল্পী সংগঠক যেটা পাওয়া অতি দুর্লভ, সেই ক্ষেত্রে 100% সফল একজনের নাম শ্রী কাজল সেনগুপ্ত। কাজলদা তার মিষ্টি ব্যবহারে সকলকে এত কাছের করে নিতেন যে কাজলদার কথায় না করার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে সঙ্গীতকে, সংস্কৃতিকে মনের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসতেন এবং সে সংস্কৃতি ছিল মানুষের সংস্কৃতি, সুস্থ সংস্কৃতি। কাজলদা যেখানেই থাকুন ভালো থাকবেন আমার বিশ্বাস। সূক্ষ্মতে নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন এবং সুরে সুরে থাকবেন। তবে এটা আমাদের একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। আশা করি আমরা সকলে মিলে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করব এবং সফল নিশ্চয়ই হব। অমর থাকবেন কাজলদা। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কাজলদা তার অবয়ব নিয়ে আমাদের সামনে আজ নেই, কিন্তু সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। তিনি সীমায়িত শরীরে অসীম সুর বাজিয়ে গেছেন আমাদের মধ্যে। যেমন অসীম তার কর্মদক্ষতা, তেমনি অসীম অফুরন্ত তার ভালোবাসা, স্নেহ। আমায় কাছে টেনে নিয়েছিলেন,
আর তেমনি অসীম তার মানসিক জোর। তার এই মানসিক জোর আমাদের প্রতিনিয়ত শক্তি দিয়েছে। এবং তার ভালোবাসার একটা ছোট্ট নিদর্শন বলি, আমি যখন ভারত সরকার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে অধ্যাপক হিসেবে, রবীন্দ্রচিয়ার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করতে যাই, তার আগে বলে, মহুয়া তুমি আজকে এসো আমার অফিসে। গেলাম অফিসে, সর্বভারতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতি পরিষদের অফিসে। সেখানে তিনি ফুল দিয়ে বিরাট করে সম্বর্ধনা দিলেন। এটা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। ওনার এই যে বিশাল ভালোবাসা, উনি প্রায় 30-35 বছর ধরে আমি যুক্ত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতি পরিষদের সঙ্গে, সেটা উনারই গুণ। উনি আমায় টেনে নিয়েছিলেন। সেই সুরের রেশে তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন অগণিত ভক্ত, ছাত্র এবং অফিসের সমস্ত সহকর্মীদের। তার পাশাপাশি তৈরি করে গেছেন তার সন্তান, সুযোগ্য সন্তান, কাজলদার সন্তান শান্তনু সেনগুপ্ত। আমরা সকলে একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাব কাজলদার ইচ্ছেটাকে। তবে একটাই খালি মনে হবে, যখনই যাব অফিসে কোনোদিন শুনতে পাবো না, মহুয়া এসো। কাজল যে নেই এ কথা কোনোভাবে মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। আরেকটাও কথা, যে পরিষদ ঘিরে ওর স্বপ্ন, আশা, পরিকল্পনা যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, আমাদেরই মধ্যে কাজল আছে, সেখান থেকে তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, কিছুতেই না, কোনোদিন না। পরিষদ থাকবে, আমরা থাকবো, কাজল আমাদের মধ্যে থাকবে। নমস্কার, আমি মিতা নাগ, সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি, পণ্ডিত মণিলাল নাগের কন্যা এবং পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্যা। আজ আমাদের মধ্যে পরিষদের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী কাজল সেনগুপ্ত মহাশয়, যাকে আমি চিরদিন কাজল কাকু বলেই সম্বোধন করে এসেছি, তিনি আর নেই। এটা ভাবতে পারা যাচ্ছে না। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎই অসুস্থ হলেন, কিন্তু এভাবে যে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, এটা শুধু আমাদের অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের পরিবার এবং পরিষদের বৃহৎ পরিবারের পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না। অত্যন্ত কষ্টকর। কাজল কাকু শুধু পরিষদের যে অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন তা নয়, তিনি আমাদের পরিবারেরও একজন অভিভাবক ছিলেন এবং আমার বাবা পণ্ডিত মণিলাল নাগের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে আমার পিতৃব্যতুল্যই মনে করতাম এবং যে কোনো সুপরামর্শ নিতে হলে প্রথম যার কথা আমার মনে আসতো তিনি শ্রদ্ধেয় কাজল কাকু। প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আমরা সকলে কাজল কাকুর পরিবার এবং সর্বভারতীয়র বৃহৎ পরিবারের প্রতি তার এই অকাল প্রয়াণে গভীর সমবেদনা জানাই এবং ঈশ্বরের কাছে কাজল কাকুর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। ওম শান্তি। তিনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। রাখে ভয়কে